Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. نبدأ بقراءة الفاتحة. Baik, اليوم إن شاء الله سنواصل مناقشتنا عن موضوع العلل. Sebenarnya az-zihaf. Az-zihaf yang qasimu ila qismain, az-zihaf mufrad wa zihaf murakkab. Okey, murakkab atau zihaf murakkab atau zihaf Mazbuj. okey. Masbuh. Okey. Al-khabnu. Hazaf apa? Hazaf sani sakin. Bahwa al-khabnu. Hazaf sani sakin. Sani sakin. Al-qabdu. Hazaf khamis sakin. Al-kaffu. Hazaf as-sabi sakin. Okey, baik. Siapa baru ni? Hanisa. Grup Aina Syafiqah, Hanis Aziz dengan Alia Naam Ustazah. Ruqyah. Okey, fadhali. Faddalna. Al-ilal. Kashful hudur kat ruangan chat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah اليوم سنواصل بتقديم عن إله إن شاء الله. هيا نراجع معا ما هي العلة؟ العلة هي كل تغيير يدخل على الأسباب والأوتار من العروض أو الضرر. بمعنى كل تغيير يدخل على الأسباب سبب خفيف أو سبب ثقيل ثم في الأوتار إما وتر مجموع أو وتر مفروض من العروض أو الضرر. عروض في عروض من العروض أو الضرر. ثم العلة تنقسم إلى قسمين. أولا إلى الزيادة، ثانيا إلى النقصان. إلى الزيادة تدخل تفعيلات الظهور مجزوءة فقط وتكون بزيادة حرف أو حرفين في آخرها. كما ناقشنا قبل قليل، إلى زيادة تدخل في بحر مجزوءة فقط، أي بحر ممكن على سبيل المثال إذا تكرر في بحر تم 3 مرات ولكن في بحر مجزوءة مرتين فقط، لأن حذف واحد من تفعيله في هذا البحر. هكذا. ثم إلى زيادة، كلمة زيادة بمعنى يزيد حروف أو حرفين في آخرها في آخر
سبب خفيف أو في آخر وتاء مجموع أو وتاء مفروض هكذا. ثم إلى نقصان تدخل تفعيلات البهور تامة والمجزوءة. بهور تامة بهور تام تكرر 3 مرات تام والمجزوءة كما قلت قبل قليل فتكون بنقصان حركة حروف أو أكثر من آخرها. إلى نقصان كلمة نقصان أي حذف أو إسقاط حركة حروف أو أكثر من آخرها آخر سبب أو وتاء. إن شاء الله هيا نصل إلى أنواع الإله وتعريفه إن شاء الله. أولا إلى زيادة تنقسم إلى 3: ترفيل، تزيد، وتسبير. ترفيل زيادة سبب خفيف على ما آخر وتاء مجموع. على سبيل المثال فاعل سبب خفيف في هذه التفعيلة لون. ثم زيادة سبب خفيف في هذه المثال تون. سبب خفيف آخرين تون. فاعل وتاء مجموع في آخرها وتاء مجموع إلون. وتاء مجموع تبني من حركة سكون إلون. ثم إذا توجد ترفيل في هذه التفعيلة تصير فاعلة. ماذا؟ لأن ترفيل زيادة سبب خفيف هنا تون تصير فاعلة. وكذلك متفاعلون كلمة إلون وتاء مجموع ثم زيادة سبب خفيف على ما آخر وتاء مجموع إلون زيادة سبب خفيف هنا تصير متفاعلات. ولكن لم نقل متفاعلين الصح متفاعلات. ثم ثانيا تزيل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتاء مجموع. مثاله فاعل حرف ساكن على ما آخره وتاء مجموع. آخر وتاء مجموع هنا علون. ثم زيادة حرف ساكن زيادة نون ساكن تصير فاعلان. ولم نقل فاعلون بتكرر نونين بسكون، ولكن تغيير حروف نون سكون أول إلى ألف سكون هكذا تصير فاعلان. وكذلك متفاعل تصير متفاعلان. ثم تسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. مثاله فاعلات سبب خفيف هنا تون حركة سكون تون. ثم زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف تصير فاعلتان. كما في مثال قبل قليل فاعلان. في تسبيغ فاعلات فاعلتان. أنا زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. هذا مثال لعلل زيادة. هل أنتم تفهمون؟ هل عندكم السؤال؟ هل هناك سؤال؟ Boleh ulang sekali lagi tak yang tazil? لا أفهم. حناني أين؟ kat mana?
Anti la tafhami. Kullu Hanani. Az-zihaf sebelum ni okey? Az-zihaf faham? Az-zihaf faham tak sebelum ni? Okey. Tak faham kat mana? Cuba beritahu tak faham apa? Ada ni beritahu tak faham apa? Boleh. Daripada antum tak faham. Antum tak faham kat mana? Boleh terang nama Melayu ke sana? InsyaAllah. Macam mana? Nak terang pada awal ke? Ke tasbih je? Cuba bagi tahu Aina cuba bagi tahu ya Az-zihaf secara umum dulu, secara ringkas. Talkhis Az-zihaf. Ringkas je. Okey, untuk zihaf ni dia untuk yang kita kena faham konsep zihaf dengan ilah ni. Zihaf dengan ilah ni dia pada taf'ilah yang asal tu, tapi bila adanya zihaf dengan ilah, dia berlaku perubahan pada taf'ilah yang asal tersebut. Contoh kalau fa'ilun masuk zihaf jadi lain. Kalau masuk ilah pun jadi lain. Taf'ilah tu jadi lain. Okey, jadi kalau untuk zihaf ni dia berlaku perubahan di sudut apa? Di sudut dia berlaku pada sawanil asbab, iaitu pada pada sabab khafif ataupun sabab sakit. Biasanya sabab khafif lah. Dan kalau kat sini kalau kita tengok zihaf ni, dia biasanya bentuk dia macam dia buang, dia sukunkan. Dia melibatkan macam baris mati yang berbaris kan, macam tu je. Okey. Kalau zihaf, betul zihaf ni dia ada dua. Zihaf mufrad dengan zihaf murakkab ataupun mazduj. Okey, kalau zihaf muzdawij. Okey. So kalau zihaf mufrad ni dia pada taf'ilah tu ada berlaku satu je zihaf. Kalau khabar benar je lah. Kalau idmar je. Tapi kalau dekat zihaf murakkab ataupun muzdawij ni dia ada dua. Dia ada dua zihaf mufrad. Macam contoh dia gabungkan kat sini khabar dengan tayu. Kalau kat mufrad ada juga khabar dengan tayu, tapi satu-satu je lah khabar tayu. Tapi kalau untuk zihaf murakkab dia gabungkanlah dua zihaf mufrad tadi. Maka dekat taf'ilah ni lagi banyaklah perubahan yang kita kena tengok yang dia berlaku kat situ. So kalau ini untuk zihaf. Okay. Dan kalau untuk ilah ni dia lebih meluas. Apa maksud lebih meluas tu? Maksudnya dia setiap perubahan yang berlaku pada antara dua sebab khafif dan sebab sakit, dan ataupun watat, antara dua watat majmu' ataupun watat mafru'. Okey, sebelum tu asbab dengan autat tu faham tak yang lain? Yang lain, kawan lain. Asbab dengan autat tu faham tak? Tahu tak apa? Ma huwal asbab, ma huwal autat. Asbab tu sebab khafif dengan sebab sakit lah. Okey, sebab khafif dengan sebab sakit. Autat. Watat majmu' dengan watat mafru'. Okey. Apa dia sebab khafif, apa dia sebab tu, dan siapa dia autat tu? Sebab khafif harakah wa sukun. Okey, sebab khafif harakah sukun. Ia taf'ilah. Okey, setiap taf'ilah fa'ilatun
mutafa'ilun tu ada taf'ilah dinamakan yusamma taf'ilah. Yusamma taf'ilah dan setiap taf'ilah kullu taf'ilah tatakawan minal asbab wal autat. Terdiri daripada asbab dan juga autat. Sama ada sabab khafif ataupun sabab sakil. Kan? Okay. Sabab khafif ni contohnya mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Okey, mutafa'ilun. Dia terdiri daripada apa mutafa'ilun? Sabab khafif. Okey, sabab khafif. Kemudian mutafa tu sabab khafif ke? Fa'ilun lah senang. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa sabab khafif. Ilun. Watat majmu'. Watat majmu'. Tak majmu'. Okey, boleh nampak apa dia asbab, apa dia autat. Boleh faham yang tu? Sebabnya nanti sahabat yang lain yang aku sebut ni yang sama, asbab autat. Kalau tak tahu, tak kenal lagi asbab kat mana, autat yang mana, yang di-confuse lah kat belakang. Okay, jelas belakang? Jelas Zaza. InsyaAllah Jelas. jelas. Lepas tu, ya ilah ni, ilah kullu taghyir yadkhulu alal asbab wal autat minal arud awid darbu. Darbi. Okey, daripada arud dan juga darab. Ilah ni kama syarah tu fi usbul umadi. Okey. Az-zihaf dia berlaku pada fi hashwi atau fi sadri al-bait. Betul. Di awal dan tengah-tengah bait syair. Okey. Illah berlaku pada arud dan juga darab. Ma huwal arud? Apa dia arud dalam bait syair? Arud dari syatar awal. Taf'ilah akhir fi syatril awal wa darbu taf'ilah akhir fi syatri Tani. Lani. Okay, boleh faham yang tu? Boleh? Boleh Zaza. Okey, ilah yang qasimu ila qismain, ila ziyadah wa ila nuqsan. Okey, ila ziyadah. Okey, terdiri daripada tarfil, tazyil, tasbir. Aina sambung. Aina Syafiqah sambung. Okey. Berkenaan dengan ilal. Okay, ilal kan terbagi pada dua, ziyadah dan dengan nuqsan. Ziyadah ni kita tambah. Kita tambah dekat taf'ilah yang asal tu. Kalau nuqsan ni kita buang. Kita kurangkan ataupun kita buang. Okay, so kalau tarfil ni, yang pertama, kita tambah. First kita kena ingatlah kalau ziyadah, semua dia punya ni adalah tambah. Okay, kalau tarfil, sabab khafif. Sabab khafif. Kita tambah sabab khafif pada akhir watak majmu'. Okay, macam kita kena ingat, okay, sabab khafif ni dia terbentuk pada apa? Sabab khafif. Harakah wa sukun. Betul. Harakah wa sukun. Okay, kalau watak majmu'. Harakah sukun. Harakataini wa sukun. Okay. Okay, jadi kita tengoklah dekat contoh dia. Fa'ilun. Kat sini dia kata dia berlaku perubahan dekat akhir watak majmu'. Okey, jadi watak majmu' tadi kalau dekat fa'ilun ni perkataan ilun ni. Ilun ni lah watak majmu' kan sebab dia terdiri daripada dua harakat dan sukun. Harakat sukun. Okey. Dan kita kena tambah sabab khafif. Sabab khafif tadi harakat sukun. Dia suruh tambah kat mana? Tambah dekat akhir watak majmu'. Dia jadilah fa'ilatun. Kalau kita tengok balik kan, latun kat belakang ni, okay, ilatun lah. Kat sini ila ni dia masih lagi watak majmu'. Walaupun dia dah bukan nun kat sini, tapi dia tukar dengan alif. Alif yang sukun, alif yang berbaris mati. Dan sebab khafif yang dia maksudkan yang dia kata dia tambah sebab khafif, tun dekat sini. Jadilah daripada asalnya fa'ilun, fa'ilatun. Jadi macam ni. Dan dia takkan berlaku fa'ilun tun sebab susah nak sebut satu dan agak pelik lah kan kat situ. Jadi dia akan jadi macam ni lah, fa'ilatun. Sama juga macam ni. Mutafa'ilun, watak majmuk dia kat sini, ilun.
Dan bila dia kata tambah sabak khafif pada akhir dia, dia tambah tun kat sini. Dan dia tukarlah nun hasalnya sakin ni dia tukar jadi alif. Jadilah mutafa'ilatun. So itu tarfil. Okey, yang kedua tazyil. Tazyil kita tambah juga, tambah apa? Tambah huruf sakin. Huruf sakin ni huruf yang mati, berbaris mati. Dekat mana tambah? Tambah dekat watak majmuk, akhir watak majmuk. Okey, kita tengok yang sama tadi, fa'ilun. Kita dah tahu dah. Kita dah ulang banyak kali yang watak majmuk dekat taf'ilah ni adalah ilun. Okay. So dia kata apa? Dia kata tambah huruf sakin. Tambah huruf sakin pada akhir watak majmuk tu, dia tambah huruf nun, nun sakin. Dan dia tak mungkin akan jadi fa'ilun dua huruf sakin. Nanti jadi macam tasydid pula kan, fa'ilun dia takkan jadi macam tu. Jadi dia tukarlah huruf nun yang pertama ni ditukar jadi alif yang berbaris sukun. Dia masih lagi watak majmuk sebab watak majmuk konsep dia adalah harakat sukun. Walaupun daripada nun asal ditukar jadi alif sakin, tapi dia masih lagi watak majmuk dan tambahan pula penyakit. Dapat ilah tu, dia dapat nun, dia dapat huruf sakin, kena tambah huruf sakin, jadilah fa'ilun, fa'ilan. Sama jugalah mutafa'ilun, mutafa'ilan. Kat sini kita nampak. Afif, boleh Afif? Yes, saya dah dapat. Alhamdulillah. Nampak dah? Alhamdulillah. Okay, yang lain? Boleh Ustazah insyaAllah. Ya. Maksudnya kita kena taktik dulu lah kan, dia punya contoh fa'ilun kita kena taktik fa'ilun dulu. Lepas tu kalau ada tarfil kita kena tambah sabak khafif dekat watak majmuk dan selarikan dengan taf'ilah mana yang sama dengan wazannya kitabah ramziah yang baru tu. Kita yang Ustazah. Macam mana? Sudah. Kalau maksudnya kita kena first step, kita kena taktik dulu lah benda taf'ilah ni. Contoh fa'ilun harakat sukun dan kita kena tambah sabak khafif dekat watak majmuk, itu dekat ilun tu. Dan kita hasil kitabah ramziah yang baru tu kita kena sepadankan dengan taf'ilah tu mengikut kitabah ramziah tu yang Ustazah. Naam. Okay. Soalan. Maknanya contoh soalan nanti tanya kalau satu bait syair tu kita nak kena pasti. Contoh dia berlaku tarfil kat situ, kita nak cari dia punya taf'ilah. Okey. Ustazah. Kena taktik dulu. Okay, taktik tu kita buat harakah sukun. Yang tu lah di bait syair kan. Kitabah yang pertama sekali ada diberi bait syair. Lepas tu kita kena buat kitabah arudiyah. Okay, kita kena tulis kitabah arudiyah. Lepas tu kita buat kitabah ramziah. Itu kena taktik tu. Harakah sukun apa semua. Lepas tu barulah kita kena pasti taf'ilah mana. Kita buat taf'ilah mana, lepas tu barulah tentukan bahar mana. Yang tu step dia. Ni boleh dah? Orang lain? Orang lain. Okey, sambung. Mesin. Banyak pahala Syafiqah. Ina Syafiqah. Okey, sambung. InsyaAllah. Sana hasil ila nuksan. Okey. Okay, insyaAllah. Semua kismu sani fil illah ilal nuksan. Ay nuksan nakis fi au isqat bermakna gugurkan atau hazaf kita buang kaza. InsyaAllah fi'il nuksan tujad tis'ah nau' min ilal nuksan. Awalan nau'ul awal al-hazaf
huwa isqatu sabab khafif min akhir taf'ilah. Isqat atau hazaf. Hazaf sabab khafif. Sabab khafif min akhir taf'ilah. Misaluhu fi taf'ilah awal fa'ilatun. Aina sabab khafif huna? Tun. Tun. Fi taf'ilah sani? Lun. 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 Wakazalika fi taf'ilah salisahin. Fa'ilatun, mafa'ilun, fa'ulun. Izin al-hazaf isqat atau hazaf sabab khafif fakat. Sabab khafif kun, lun, hazaf tasiru fa'ila, mafa'i, fa'u. Kaza. Hazaf. Summa qatfu ijtima'ul hazaf wal asbu. Ijtima' hazaf. Hazaf huna hazaf isqat sabab khafif min akhir taf'ilah. Summa asbu. Al-asbu min min zihaf. Ayan raji' ila zihaf. Al-asbu huna fi zihaful mufrad. Ta'rifuhu atau wazifuhu iskanul khamis al-mutaharrik. InsyaAllah izin al-qatfu awalan al-hazaf. Wazifuhu al-awal al-hazaf. Al-hazaf isqatu sabab khafif atau hazaf sabab khafif. Mufa'alatun. Aina sabab khafif huna? Tun. Tun. Lizalika hazaf sabab khafif. Hazaf sabab khafif mufa'ala. Tasiru mufa'ala. Walakin lam Sakin. tak selesai lagi lah kerja dia. Lizalika summa wazifuhu sani. Kerja yang kedua al-asbu. Al-asbu iskanul khamis al-mutaharrik. Itu kena sukunkan huruf berbaris yang kelima. Okay, so kita kira lah satu-satu yang daripada asalnya mufa'ala. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, huruf berbaris yang kelima asalnya huruf lam. Yang ni sebab dia terus dah tukar jadi qatfu, tapi asalnya daripada mufa'alatun, kalau kita buang hazaf jadi mufa'ala. Okay, so baris huruf lam ni adalah huruf kelima yang berbaris. Jadi dia suruh apa, kalau asbu ni kerja dia adalah kita kena sukunkan huruf kelima yang berbaris. Jadi kita sukunkanlah huruf lam ni jadilah mufa'al. Jadi kita gabungkan hazaf dan asab barulah dapat mufa'al. Macam tu. Jelas ke? Jelas. Aina nak tanya, kalau contoh fa'ilatun tu kalau dia berlaku hazaf, boleh ke dia jadi fa'ilun? Kita kena tengok dia punya hazaf taf'ilat ke kita kena berpandukan kepada kita kena tengok hazaf kepada kitabah ramziah ke kita kena tengok kepada taf'ilat tu? Faham tak? Apa dia sebenarnya? Contohnya kan, kalau fa'ilatun ni, kalau hazaf ni maksud dia hazaf sabab khafif kan Ustazah? Maksudnya kita hazaf tun. Jadi fa'ila. Okay. Tapi kalau ada tengok dalam buku tu, dia kata kalau satu contoh arud ataupun dharab tu dia berlaku hazaf, dia tulis itu fa'ilin. Maksudnya dia ikut kepada hasil kita hazaf daripada kitabah ramziah tu Ustazah. Maksudnya boleh dua-dua ke atau Sama ada fa'ilun ataupun fa'ilan. Fa'ilah. maksudnya dua-dua betul lah Ustazah. Ya, dua-dua betul. Sebab dia kita baramziah dia tetap sama kah? Fa'ilah harakah sukun, harakah sukun. Fa'ilun harakah sukun, harakah sukun. Maksudnya Ustazah lepas kita hazaf lepas kita hazaf fa'ilatun ataupun tafilah ni, kita kena tengok kepada dia punya kitabah ramziah ke atau kita kena
tengok kepada macam mana tengok kepada kitab Ramziah atau ni apa fa'ilatun ni. Contoh kalau kita tengok kepada fa'ilatun, kita hazaf tun lah sebabnya hazaf ni dia hazaf sabak khafif kan Ustazah? Tentu hazaf sabak khafif. Tapi kalau dalam buku dia tulis fa'ilun. Maksudnya fa'ilun tu dia tak hazaf tun dekat belakang tu. Maksudnya dia ikut kepada kitabah Ramziah. Okay, fa'ilun tu dia hazaf tun juga, cuma dia ditukar. Alif tu ditukar kepada nun. Oh, faham. Ada setengah buku dia alif, setengah buku dia nun. Maksudnya Zaza, fa'ilatun tu dia bukan hazaf dia tu bukan kita tengok kepada kitabah Ramziah lah Zaza. Dia tengok kepada kitabah Ramziah lah. Tu maksud dia macam mana ni? Bukan tengok kepada taf'ilah dia Ustazah. Bukan. Tafilah asal. Dia macam ni. Bukan. Kalau kita nak tentukan, tengok kepada kitabah Ramziah. Okay, bila dia ada harakah sukun, harakah sukun, dia macam ni. Sesetengah buku dia akan guna fa'ilah, sesetengah buku akan guna fa'ilun. Jadi tengoklah bila taktik macam tu, fa'ilah tu fa'ilun ke dia ada hazaf kat situ. Yang tu masuk nanti kita praktik nanti lepas ni. Maksudnya boleh guna dua-dua tau Ustazah? Boleh guna dua-dua taf'ilah selepas taf'ilah hazaf, selepas dia hazaf tu kan. Dia macam mana? Dia ada yang tak tukar fa'ilah. Sesetengah buku dia tak tukar fa'ilah. Ada sesetengah buku dia akan tukar apabila berada di akhir, huruf mati kat akhir, dia pun tukar kepada nun, alif tu kepada nun. Kalau nun kat tengah, contohnya macam kat atas tadi kan, fa'ilun lun kan, fa'ilatun, fa'ilah, sebenarnya yang nun tengah, lepas tu tambah pula dengan sabak khafif kat belakang. Okey, jadinya dia tukar kepada alif bila berada di tengah. Kalau setengah buku, kalau dia berada sakin kat belakang, dia ada kekalkan dengan alif, ada yang tukar kepada nun. Tapi harakah dia tetap sakin. Itu. Terus Suraya masuk, Cik Manda tanya soalan macam mana? Ya, Fizuddin. Maknanya fa'ilah tu dia musta'mal juga tak? Guna, setengah buku guna. Musta'mal juga lah. Ingatkan apa ni, lepas berlaku zihar ataupun ilah ni, dia hanya gunakan taf'ilah yang 10 tu saja, yang musta'mal tu. Ianya termasuk juga, dia tidak dikeremuhman lah. Dia macam ni, dia zihar ni, taf'ilah tu, taf'ilah memang digunakan. Yang taf'ilah yang berlakunya ilah berlaku pada arut dan juga darbu. Nanti antum akan jumpa contohnya dekat bahar tawi lah. Okey, bahar tawi arut dia ada pecahan-pecahan dia. Okey, contohnya bahar tawi arut dia mahzuf. Okey, lepas tu darab dia tam. Maksud dia arut dia mahzuf, maknanya berlakunya hazaf dekat taf'ilah akhir pada arut dia. Fa'ilah contoh. Dia guna. Okey, yang ilah dengan ilah zihar ni dia guna dalam bait syair. Cuma je taf'ilah macam mana? Taf'ilah yang 10 tu taf'ilah yang asas. Asas. Yang tanpa berlaku perubahan, tanpa berlaku zihar dan tanpa berlaku ilah kat situ. Ini zihar dengan ilah ni kes lah. Ada kes-kes berlakunya ilah. Ada kes-kes berlakunya zihar pada taf'ilah. Macam tu Hafizuddin. Boleh tak? Maknanya dia dua-dua musta'mal lah maksudnya. Sebab dalam kitab ni ada juga dia guna istilah yang berlaku pindah kan, naklu apa semua tu, sebab kadang-kadang yang tu ulama Arab tak guna. Dia
pindah tu jadi yang taf'ilat daripada 10 tu dah. Yang musta'mal tu. Maknanya boleh guna dua-dua maksudnya Ustazah. Dia kata tak guna kat mana tu? Ada baca yang sebelum-sebelum ni ada sesetengah taf'ilah tu bila berlaku sama ada indah atau muzihaf, dia bertukar kepada taf'ilah yang muhmal. Dengan mana kata ulama Arab tak guna ataupun orang Arab tak guna dah. Jadi dia berlaku proses an-naqlu sehinggalah berubah menjadi taf'ilah yang musta'mal. Macam itulah dia. Apa nanti kita tengok dekat bila berlakunya kes macam tu nanti kita tengok. Neh. Okay, Ustazah. Okey. Suraya macam mana Suraya? Sila Ustazah insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okay, nanti kita tengok dekat ni. Yang ni asas dulu. Al-Qatfu. InsyaAllah al-an سنواصل بالحزاز. Hazas. حزاز نعرفه حزاز وتاء مجموع من آخر تفعيلات. وتاء مجموع حركات سكون. تفعيلة مثاله متفاعل. حركات سكون أو وتاء مجموع هنا إلون. ثم إذا توجد حزاز في هذه التفعيلة حذف وتاء مجموع فقط. تاء مجموع هنا إلون. ثم حذف إلون تصير متفا. حزاز. ثم سلمو حذف وتاء مفروع. وتاء مجموع حركات سكون. وتاء مفروع حركات سكون حركات سكون حركات من آخر تفعيلة. مفعولات حركات سكون حركات هنا أو وتاء مفروع هنا لا تو. لام حركات ألف ساكن سكون تا حركات مفروع. ثم السلم حذف وتاء مفروع فقط تصير مفعولات مفعول. بعد ذلك الوقف إسكان السابع المتحرك. مثاله مفعولات السابع المتحرك. حروف سابع هنا حروف تا. حروف سابع المتحرك هنا حروف تا. الوقف إسكان حروف تا تصير مفعولات. حروف تا سكون. حروف تا الأصل حروف تا حروف سابع المتحرك. إذا توجد الوقف في هذه التفعيلة تصير مفعولات لأن إسكان حروف تا إسكان حروف سابع المتحرك. بعد ذلك الكسب حذف سابع المتحرك. حذف سابع المتحرك. السابع المتحرك كما قلت قبل قليل حروف تا. حروف تا تو هنا. إذا توجد الكسف حذف حروف تو. حذف تا. حذف سابع المتحرك حروف تا حذف تصير مفعولة. ثم القصر حذف ساكن سبق خفيف حركات سكون. حذف ساكن سبق خفيف وإسكان متحرك. على سبيل المثال فاعلات. أولا وظيفه حذف ساكن سبق خفيف. سبق خفيف هنا تون. حذف سكون سبق خفيف. حذف حروف نون سكون تصير فاعلات.
Summa wazifu sani iskan mutaharikuh. Iskan huruf mutaharik fi sabak khafif. Huruf mutaharik fi sabak khafif huruf ta. Fa'ilatu tun. Fil asal tun sabak khafif. Hazaf sakin sabak khafif. Hazaf huruf nun sabak khafif. Fa'ilatu. Summa iskan huruf mutaharik fi sabak khafif huruf ta. Tasiru fa'ilat. Bil Malayuya, kalau untuk qasar ni, ya asalnya kan fa'ilatun. Kalau qasar dia kata apa? Kata kena buang sukun sabak khafif dan sukunkan huruf yang berbaris, huruf sabak khafif yang berbaris. Jadi kita tengok kalau kat sini huruf bagi sabak khafif adalah tun. Yang pertama, kerja yang pertama adalah dia kata buang huruf sukun pada sabak khafif. Huruf sukun pada sabak khafif huruf nun. Jadi dia akan menjadi pada fa'ilatun, dia akan jadi fa'ilatu. Seterusnya, kerja yang kedua dia kata sukunkan huruf sabak khafif yang berbaris tu. Asalnya fa'ilatun menjadi fa'ilatu sebab dia dah buang sukun sabak khafif. Lepas tu dia kata sukunkan pula huruf sabak khafif. Huruf sabak khafif yang berbaris huruf ta lah kan yang tinggal. Fa'ilatu. Jadi bila disukunkan jadilah fa'ilat. Macam tu. Sama jugalah macam fa'ulun. Jadilah fa'ul. Summa al-qat'u. Al-qat'u hazaf sakin watat majmu'. Wa iskan ma qablah. Hazaf sakin watat majmu' wa iskan ma qablah. Misaluhu mustaf'ilun. Fi hadhihi taf'ilah. Aina watak majmu' fi hadhihi taf'ilah. Milan. Aileen. Island. Aywa. Ilun. Zuma hazaf sakin watak majmu'. Sakin fi watak majmu' huruf Nun. hazaf sakin watak majmu' tasiru mustaf'ilu. Summa wazifu sani, tugas kedua dia kata wa iskan ma qablahu. Sukunkan huruf sebelumnya. Mustaf'ilun bila buang nun jadi mustaf'ilu. Okay. So apa huruf sebelum nun yang kita buang tadi? Harful lam. Harful lam. Maka kita sukunkan huruf lam. Tasiru mustaf'il. Jadilah mustaf'il. Okay, kita tengok contoh kedua untuk lebih jelas. Contoh kedua, misalul sani mutafa'ilun. Aina watak majmu' huna. Island. Sama je kan, ilun. Yang pertama, hazaf sakin watak majmu'. Hazaf huruf Nun. Summa iskan ma qablah. Iskan huruf mutaharik qabla huruf nun. Lam. Huruf lam. Aywa. Mumtaz. Tafsiruh mutafa'il. Hakaza. InsyaAllah. Rasanya sudah makin jelas. Dan yang terakhir sekali al-batru. Al-batru ijtima'ul hazaf wal qat'u. Yang ni gabungkan hazaf wal qat'u. Hazaf fi awal isqatu sabak khafif min akhir taf'ilah. Summa al-qat'u huna hazaf sakin watak majmu' wa iskan ma qablah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan tengok satu-satu lah. Kalau al-batru ni dia kata dia gabungkan tugas hazaf yang tadi tu. Kita gugurkan sabak khafif dan kita qat'u, iaitu kita kena hazaf juga sukun pada watak majmu' dan sukunkan huruf sebelumnya. Jadi kat sini ada 3 salah wazifat, ada 3 kerja lah yang kita kena buat. Okay. So tengok betul-betul. Yang pertama contoh dia fa'ilatun. Okay, kita buat satu-satu. Yang pertama al-hazaf. Al-hazaf tadi apa?
Hazaf sabab khafif. حذف سبق خافي من أهل التفعيلات. Hazaf kita hazaf sabak khafif. Okey, fa'ilatun. Sebelum tu aina sabak khafif huna? Tun. تون. Tun. Jadi hazaf sabak khafif fa'ilatun tasiru fa'ilah. Kita buang sabak khafif tadi, sabak khafif tun. Jadi bila kita buang jadi fa'ilah. Okey, tapi belum selesai lagi kerja kita. Dia ada al-qat'u pula. Al-qat'u dikata sukun hazaf sakin watak majmu'. Iaitu kita buang huruf sukun pada watak majmu'. Bila. Kan. Kalau watak majmu' kat sini ilah. Lepas tu cuma hazaf sakin watak majmu'. Sakin watak majmu' ilah fi'ilah huruf alif. Aywa, huruf alif sukun. Tasiru fa'ilah. Fa'ilah. Cuma iskan ma qablahu. Tasiru fa'il. Okey. So macam asalnya fa'ilatun, bila kita masukkan hazaf iaitu kita buang sabak khafif, jadilah sabak khafif tadi kan tun, jadilah fa'ilah. Okey. Lepas tu kita buat pula tugas qat'u, yang mana qat'u ni dikata buang sukun watak majmu'. Okay, bila kita dah buang sabak khafif ni, kita tengok pula kan dia jadi fa'ilah. Okey. Bila fa'ilah, bila kita taktik, kita nampak yang ilah tu dia adalah watak majmu'. Harakat sukun. Watak majmu'. Jadi kita boleh laksanakanlah tugas qat'u tu, yang mana yang pertama dia kata buang sukun watak majmu'. Sukun watak majmu' kat situ huruf alif. Jadilah fa'ilah. Lepas tu dia kata sukunkan huruf sebelumnya. Huruf sebelum alif yang kita buang huruf lam. Jadilah fa'il. Macam tu. Al-batru. Sama jugalah kalau macam fa'ulun. Fa'ulun ni terus jadi pendek senin. Asalnya fa'ulun yang mana sabak khafif? Lun. Okey, lun awal-awal kita dah buang dah sebab kita buat kerja hazaf. Fa'u, jadi fa'u. Okey. Lepas tu fa'u ni dia je dah watak majmu'. Dia je dah watak majmu'. Okey, jadi bila kita laksanakan pula tugas watak majmu', betul lah, dia laksanakan pula tugas watak majmu', kita bukan tugas watak majmu', tugas qat'u. Bila kita laksanakan tugas qat'u pada watak majmu' ni, yang pertama apa? Tugas qat'u. حذف ساكن watak majmu'. Okey, jadi kena buang yang mana? واو. Wow. Okey, buang waw. Lepas tu, bila dah buang waw, ma qablahu. sukunkan huruf sebelumnya. Huruf sebelum waw, huruf ain. Dia jadinya fa. Jadi duduk mati. Patutnya jadi fa. Fa. Ana rasa nanti tidak tulis kat sini. Tapi itu watak ke tu? Tak apa mampu. Typo dulu. Jadi sepatutnya jadi fa lah. Bila kita dah buang waw sukun pada watak majmu', lepas tu kita dah sukunkan huruf sebelum waw, jadi fa. Fa ni patutnya baris atas. Jelas ke? Jelas. Alhamdulillah. Al-hasfu apa al-hasfu? Al-hasfu. حذف سبق خفيف من أهل التفعيلات. Hazaf sabab khafif li akhir taf'ilah. Tarfil زيادة سبب خفيف على ما آخره وتاء مجموع.
Okey, ziyadah, sawab khafif, ada ma'akhir dulu atau semua. Yang tu kena hafal lah. Okey, خلاص انتهيت أيتها شفيقة. لا انتهيت. ليش؟ وجزاك الله خير الجزاء. InsyaAllah iya kisah. Jazakillah khair semua. Nak tanya tak? Yang lain ada nak tanya tak? Dan ni kita nak masuk bahar. Jelas. Jelas Nak dah? Kat sini kita masuk bahar. Baru nak masuk bahar. Sikit bahar tawil. Bahar tawil nak sambung ke? Nak sambung dekat Twitter? Nak sambung lalu ke nak sambung mana? Mana-mana Ada bahasa. tak betul? Kalau nak sambung bahar tawil pendek je, ringkas. Okey, bahar tawil. Azhan ke kena ni? Bentang? Saya B, ada kelas A dulu kot. Ataupun kalau nak B pun okey je. Saya kelas B punya bahar tawil. Okey, kelas B. Boleh je. Tapi kawan-kawan dah penat tak sejam ni. Okey Ustazah. Okey Ustazah. Penat tapi yang kita belajar basic tu dia macam lebih kepada formula asas untuk kita selam untuk bahar-bahar seterusnya kan. So macam kalau tak dapat tak praktis yang sebelum masuk bahar-bahar lain, so macam kita tak pakai formula tu jadi susah sikit lah. Tak apalah, untuk bahar tawil dan juga bahar ni, bahar tawil dan juga bahar madid, kita masuk dalam tutorial. Puasa ni penat-penat panah otak. Panah otak antum. Ya, untuk kuliah sampai sini ya. Ada fafat. Jangan lupa Kashful Hutur tu, isi kehadiran di ruangan chat tu, ada link Ustazah bagi. Dan untuk kelas apa? Kelas B bukan ni? Ke kelas A Kelas B. Pukul 10 Rehat dah dulu. Kelas B. Okay, naftatim bi qiraatil as wa tasbih kafarah. Untuk kelas B, kita masuk bahar tawil dan juga bahar madid lagi. Ada sempat masuk bahar madid. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas B boleh je nak? Wan, kelas B guna link yang sama Boleh Ustazah. Boleh Ustazah.